میں یہ کہنا چاہتا تھا، ملک عمران نے جو بات کی نا، چوچو کا جو مربع ہے، انہوں نے جو بات کی وہ بات یہ تھی کہ ان کو کافر قرار دینے سے پہلے، یعنی جو حکومت نے ان کو باقاعدہ کافر قرار دے دیا، اس سے پہلے ان کی شادیاں تھیں مسلمانوں کی ان سے، ان کی ان سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نہیں جانتے تھے مسلمان کہ یہ کافر ہیں، یہ اچانک کیسے کافر ہو گئے؟ یہ مجھے کچھ عجیب لگا، بہت غلط بات انہوں نے کی۔ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پیر صاحب، بتاتا ہوں میں آپ کو، لوگوں کو ان کے عقائد کا پتہ نہیں تھا۔ جو احمدی اپنے آپ کو کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کو پیر مانتے ہیں۔ جب لوگوں کو پتہ چلا، جب ان کے کیوں ان کو کافر قرار کیوں دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بندے تو پیر ہی مانتے تھے، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو اس کا دعویٰ تو نبوت کا ہے۔ تو اس میں بہت سے لوگوں نے پھر وہ احمدیت چھوڑ کر، مرزیت چھوڑ کر وہ مسلمان ہوئے، اور بہت سی طلاقیں ہوئی کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اصل۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ لوگ؟ پیر صاحب ابھی تک مرزائیوں کو نہیں پتا کہ اس کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ مرزا صاحب نبی ہیں۔ سعید احمد ادھر آتا ہے، جو سعید احمد اس کا بھائی مربی ہے، ادھر پھر عامر بھائی نے اس کو بتایا ہے کہ سعید صاحب مرزا صاحب کو تو آپ لوگ نبی مانتے ہو۔ وہ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں، اس کا بھائی بھی مربی ہے۔ یہ ابھی کی بات ہے، ابھی 6 مہینے سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا مربی کو بھی نہیں پتا جی فاروق صاحب، اس کا بھائی مربی ہے، چوہان صاحب اس کا بھائی مربی ہے۔ جی اسکانی بھائی، کہ یہ کہاں تک درست ہے کہ اچانک یہ کافر ہو گئے؟ پہلے تو آدھے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی شادیاں بھی تھیں اور اپنی لڑکیاں بھی دی ہوئی تھیں، یہ جب کافر ہو گئے تو سب نے طلاقیں دے دی۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ احمدیوں کی۔ یہ فاروق بھائی وہ کویشچن یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک دم سے مسلمانوں کو پتہ چلا 74 کے بعد کہ یہ جو احمدی حضرات ہیں مرزئی یہ کافر ہیں۔ اس سے پہلے آپس میں شادیاں تھیں، برادریوں کے اندر خاندانوں میں تعلقات تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، تو مسلمانوں کو پہلے کیوں نہیں پتہ تھا کہ یہ جو عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں یہ کافر ہیں؟ وہ یہ کویشچن کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ یار یہ ہسٹوریکل ایک فیکٹ ہے، اور اس پہ محتاط جواب تو یہی ہے کہ میں یہی کہوں کہ مجھے نہیں اس کا علم، لیکن ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ دھوکے سے رہتے ہوں، نہ اپنا بتاتے ہوں، اپنے عقائد نہ بتاتے ہوں، یہ کہتے ہوں بھائی ہم بھی مسلمان ہیں۔ آج بھی بہت سارے ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے تو اس میں ہسٹری کے حوالے سے نا اس معاملے میں میری نالج اتنی نہیں ہے، اس لیے چلیں پیر صاحب پھر میں ہی جواب دے دیتا ہوں۔ نہیں، یہ سیاسی جواب ہے۔ نہیں پیر صاحب میں آپ کو ایک اسٹریٹ فارورڈ جواب منٹ، دیتا ہوں، لیکن جواب تو دے دو نا فاروق بھائی اسٹریٹ کو۔ فارورڈ۔ نہیں، فاروق بھائی کو جواب تو لینے دو۔ بات یہ ہے کہ فاروق صاحب نے بڑا ایک سیاسی بیان دیا ہوا ہے جس سے میں مطمئن نہیں ہوا۔ جی آپ جواب دے دیجئے۔ جی اس کا اسٹریٹ فارورڈ آنسر یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس تعلیم ہی نہیں تھی کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ یعنی ان ٹھیک کو ہے، کافر قرار دینے کے بعد تعلیم آ گئی۔ ہاں جو عام لوگ تھے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ہندوؤں سے ہم علیحدہ ہوئے ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، جو پاکستانی ہیں نا سارے موسٹلی ہندوؤں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، ہم اس کیٹیگری میں تھے، تو اسلام جو دین ہے نا وہ ابھی تک عام لوگوں تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ 74 کے بعد پہنچا بھائی، نہیں کیا بات 74 کے بعد نہیں پہنچا، 74 کے بعد نہیں پہنچا، جب گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا نا، ٹھیک ہے، تو پھر عام لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کو اتنا پتہ علم ہی نہیں تھا، ابھی تک نہیں پتہ لوگوں کو، ابھی تک براڈ پر لوگ آتے ہیں وہ احمدیوں کو جانتے نہیں ہیں، ان کے عقائد نہیں جانتے، کوئی پیر سمجھتا ہے، کوئی مرید سمجھتا ہے، کوئی کہتا ہے گدی ہے یہ، تو یہ اس میں یہ بات نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو اکثر کو نہیں پتہ تھا۔ ہمارے جو جاننے والے والدین بتاتے ہیں نا ہمیں سٹوریز، وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ جب ان کو کافر ڈکلیئر کیا تو اس کے بعد لوگوں نے سوچا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو،
عام لوگوں کو نہیں پتا تھا، خاص لوگوں کو پتا تھا، وہ بات بھی کرتے تھے ان کے ساتھ۔ عام لوگوں کو نہیں پتا تھا، جب وہاں پر طلباء پہ حملہ ہوا تب لوگوں کو پتا پڑا۔ یہ کہیں سیاسی بیان نہیں ہے بھائی؟ نہیں نہیں، سیاسی بیان نہیں، حقیقت یہی ہے۔ آپ نے براڈر پہ کئی لوگوں کو سنا ہے، ان کو پتا ہے مرزا صاحب کا کیا کیونکہ نا عقیدہ ہے۔ 53 میں بھی رائٹس ہوئے تھے، اس وقت بھی یہی تو جماعت احمدیہ کے ساتھ کتنا جھگڑا ہوا، لوگ مارے گئے، مارشاء اللہ لگا، وہ کچھ سارا کچھ ہوا۔ کافر نہیں تھے؟ وہ جی کافر نہیں تھے تب تک؟ یہ کافر تو بڑی دیر پہلے قرار دے دیا گیا تھا، مرزا صاحب کے زمانے میں ہی، جو محمد حسین بٹالوی نے جو استفتاء لکھا تھا مسلمان کہ یہ کافر ہیں، وہ تو بڑی دیر پہلے ہی قرار دے دیا گیا تھا۔ تو پھر شادیاں کیسے ہوئی تھیں ان کے ساتھ؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں، اویئرنیس نہیں تھی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اویئرنیس نہیں تھی اس کے متعلق، کہ عام، کیونکہ عام لوگوں میں وہ مل جل کے رہتے تھے تو مسلمانوں کی طرح ان کا طرز بھی تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، سارا کچھ کرتے تھے، اور عید بھی ہوتی تھی، قربانیاں بھی، سارا کچھ۔ تو عام لوگ تو ان کو اتنے نہیں نا پتا کہ کیا اتنا فرق ہے۔ جیسے میں 20 سال کا تھا جب میں سویڈن آیا، اس سے 20 سال پہلے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے، حالانکہ پتہ ہوتا تھا کہ بھی یہ فلانا احمدی ہے، یہ کیا، آپس میں گفتگو بھی ہماری ہوتی تھی، لیکن کوئی ایسی نفرت نہیں تھی اس طریقے کی۔ ہم بیٹھے تھے، کھاتے پیتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، یعنی دین کے متعلق گفتگو بھی ہوتی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ بھی یہ کافر ہیں، ان کے ساتھ کھانا نہیں ہے، ایسی بات نہیں تھی کوئی۔ اب آپ کو میں جواب دوں اپنا زید اسکانی صاحب؟ اچھا، آپ میرا جواب سن لیجئے میوٹ لگا کر سارے پیارے بھائی۔ یہاں پہ براڈ پہ ایک بندہ آتا ہے، اس کا نام شاہد بٹ ہے، عمر اس کی ہے کہ تقریباً 60 کے قریب۔ ابھی سے کوئی 2-3 سال پہلے وہ جرمنی میں رہتا تھا، وہاں پر اس نے شادی کا اظہار کیا کہ میں نے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے رشتہ تلاش کیا گیا، پھر اس کی شادی ہو گئی۔ جب اس کی شادی ہو گئی تو جس لڑکی سے شادی ہوئی اس کی عمر 27-28 سال تھی۔ اس نے اپنی بیگم کے لیے بہترین قسم کی گاڑی خریدی، یہاں موجود ہے، بھی آ جائے گا، بہترین قسم کی گاڑی خریدی، گھر بار خریدا، یہ وہ سارا کچھ، اور بڑی ہنسی خوشی زندگی اس نے اپنی گزارنی شروع کر دی۔ 8-9 مہینے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی بیگم جو تھی کوئی پرچیاں کاٹ رہی ہے، اس کی نا کوئی سنبھال رہی ہے، کوئی فائل میں لگا رہی ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ کون سی پرچیاں ہیں؟ تو اس کی بیگم نے کہا کہ یہ چندے کی پرچی ہیں۔ اس نے کہا کون سا چندہ؟ اس نے کہا جو میں جماعت کو دیتی ہوں۔ اس نے کہا کیڑی جماعت؟ اس نے کہا جماعت قادیان۔ کہنا میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ جن بندوں نے میری شادی کرائی تو میں نے انہیں پکڑ لیا، میں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ یہ لڑکی تو مرزائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتا میں حیران بڑا تھا اس ٹائم پہ کہ میں 50 سال کا اور 27-28 سال کی انتہائی خوبصورت لڑکی سے میری شادی، اور وہ بھی کشمیری بٹ اور میری قوم کی، اور بڑا خوش۔ تو پھر وہ گیا اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس، میڈیکل وغیرہ کرایا کہ کوئی بچے وغیرہ کا چانس تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بیچارہ یہاں پہ براڈ پہ آ کے بیٹھ کے روتا ہے کہ اس کی جماعت بیچ میں انوالو ہوگی، کوئی مربی شربی، اور انہوں نے خلا کا دعویٰ کیا، اور اس بیچارے کو جو سا نا کوئی 40-50 ہزار یورو کا جو سا نقصان ہوا۔ تو یہ ہے، ایسے شادیاں ہوتی تھی اس ٹائم بھی، نہیں بتاتے تھے یہ کہ یہ مرزائی ہیں، بعد میں پتہ لگتا تھا۔ جی پلیز صاحب، ابھی آ جائے گا بندہ، اس سے پوچھ لینا آپ۔ آپ کی بات میں نے سن لی۔ آپ تو ایک بکرا جو ہے تنہا کھا جاتے ہیں، اگر میں آپ کے بات میں آڑے آ جاؤں تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پیر صاحب آپ خود بھی تو روشنی ڈالیں نا اس کے اوپر، اب آپ بھی بتائیں۔ ہاں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ فیصلہ کیسا ہوا، بس سیاسی یا شرعی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر کبھی بات کرو تو تھوڑا سا لوگ ناراض بھی ہو جائیں، اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آیا بھائی جان۔ آپ سمجھیں فاروق بھائی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟
फारूक भाई आपकी तरफ से शोर बहुत आता है, म्यूट करने में कोई। आपका सवाल तो मैं समझा हूँ कि उसमें आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं समझ आता कि सियासी है या शरई है। शरई तौर पे तो जैसे ही मिर्जा साहब ने कोई खिलाफ शरअ दावा किया वो तो निकल गए इस्लाम से, मेरे ख्याल में तो। अब जाहिर है अगेन मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही खिलाफ कुरान उन्होंने बात की, खिलाफ शरअ उन्होंने बात की, वो तो निकल गए, अपना बोरिया बिस्तर समेट गए। अब मुसलमानों को जब पता चला, जैसे जैसे पता चला कि ये काम उन्होंने किया है, तो उन्होंने भी लोगों की आगाही के लिए उस बात को पब्लिक किया। अब वक्त आगे चलता है, पाकिस्तान की असम्बली ने एक चीज जो है कि ये लोग अलग हैं और ये काम नहीं कर सकते। subito sopra, subito। लो जी, बड़े मौलवी साहब आ गए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। मुर्शद। कौन है बड़े मौलवी? आमिर नजीर साहब, अच्छा मौलवी आपने अहमद मुझे नजीर वहाबी। आपने मुझे तुरंत की ब्रॉड से ब्लॉक करवा दिए। हुआ वहाबी वहाबी, जो वहाबी नहीं है वो है शराबी शराबी। फिरका नजीरिया के बानी, फिरका नजीरिया के बानी, हाँ जी, फिरका नजीरिया के बानी जद्द आला हजरत आमर नजीर वहाबी साहब तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मलक तल्लत दी बराड़ दे बारे की आख्या जी, समझ नहीं आई मैनू मलक कैसर साहब। आपने मुझे वहां से ब्लॉक कर दिया है, ये मैंने कहा है। मैं तो नहीं ना ब्लॉक करता, बात से आप भोले हो बंदे हो। मैं आपको पता तो लग गया ना कि मैं ब्लॉक हो गया हूँ, तो आप मुझे वहां से अनब्लॉक कर देते। नहीं यार, ब्लॉक डायरेक्टर नहीं कर सकता, होस्ट ही कर सकता मेरे को ना। मैंने पता भी नहीं है, दूसरी गल है कि तुहानू किसे ब्लॉक किया। मैंने आपको उसी टाइम व्हाट्सएप किया कि इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं तो सिर्फ एक ही बात पूछ रहा था कि देखा, चलो कोई नहीं, गल होते आगे से आमिर भाई ने कहा, देखा होगा, कहा होगा, छोड़ो सारे दी ब्लॉक करो। मॉडरेटरशिप तल्ला साहब खत्म कर दो। नहीं पी साहब, ये अमर भाई को कह रहे हैं कि आपने व्हाट्सएप चेक नहीं किया। वो तो बड़े शौक से ना, मतलब कैसे था व्हाट्सएप देख लेते हैं ना, बंदा को 100 गाने डाल दे, वो देखते नहीं है तो दूसरों को कहते हैं। अच्छा आमिर साहब, कल रात को एक झड़प हुआ है, वो हमारी सिस्टर के रोड पे, जिसको आप कहते हैं कि आपकी सिस्टर है, क्या नाम है अपना, रबाब साहिबा। वही पता नहीं पीछे क्या हुआ है, कोई अजीब वाक़या रात को वहाँ पर हुआ। पता पड़ा आपको? जी नहीं मुझे नहीं। रात में कहीं मैं गया हुआ था, अपने कुछ मुलाकातें थी, और लेट वहाँ से वापस जब मैं हो रहा था, तो रात के हमारे यहाँ 1 बज रहे थे। तो रास्ते में मैंने सोचा चले थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, तो ऐसे ही चला गया। कोई और रोड तो थी नहीं, आप लोगों की कोई नहीं थी। रबाब साहबा की रोड चल रही थी, इंटर हुआ, अहमद नामी कोई था मुरब्बी, उसने कहा देखो ये पीर साहब आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। कॉल डाली, मैं ऊपर चला गया। उन्होंने लगाई हुई थी एक तस्वीर, एक फोटो था, 2 थे, एक बूढ़ा किस्म का और एक जवान किस्म का लड़का। वो चारपाई पे लेटे हुए हैं, कंबल ओढ़ के, सर नज़र आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो वो कहने लगे कि देखो ये जो तस्वीर है ये हमें दी है वो शायद शराबी गेंडा उसने, और फैसल पागल वो फैज़ी, और उनका कहना ये है कि ये जो है आस्कानी है और ये पकड़ा गया है ये किसी लड़के के साथ बदकारी करते हुए। ये बयान अहमद ने दिया जो मुरब्बी है। हाँ ये है तस्वीर, ये है वो तस्वीर, ये है वो तस्वीर। उन्होंने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा देखो पहली बात तो ये है कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मनासिक उम्रा अदा करके आया हूँ। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये बात कही भी है या नहीं कही है, लेकिन मुझे इस वाक़या से कोई मेरा कोई लिंक नहीं है, मैं नहीं जानता। और जो तस्वीर आप लोग पेश कर रहे हैं वो भी क्लियर नहीं है कि मैं पहचान जाऊं कि ये कौन है।
तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। इस पे फिर उन्होंने वैसे ही उन्होंने शरारत करनी थी तो गालियाँ देना शुरू कर दिया, खूब गालियाँ दी मुझे। वो इन्होंने देखा ये तो खामोश है, फिर आपको गालियाँ दी, देखा फिर भी ये जुम्बिश कुछ भी नहीं। तो अहमद सुल्तान है, उनको भी खूब गालियाँ दी, उलमा को गालियाँ दी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, खामोशी से म्यूट लगाया हुआ है। फिर वो मुरब्बी कहता है कि देखो शर्म करो, हया करो, गाली मत दो। हालांकि वो पढ़वाना चाहता था लेकिन कह रहा था मुझसे ये। फिर वो कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, आस्कानी साहब से पूछ लीजिए, ये अच्छे आदमी है, बताएंगे। अब मैंने दिल में सोचा बताना क्या है, मैं ना इस तस्वीर को जानता हूँ ना ये तस्वीर कोई क्लियर है, कुछ भी नहीं है, बताना क्या है। फिर उन्होंने मुझसे पूछ लिया, मैंने कहा ठीक है, मैंने आपको हकीकत तो बता दी, लेकिन वो बात शायद आपको हजम नहीं हुआ, तो चले दूसरी एक बात कर लेता हूँ, अगर हजम हो तो ठीक। कहते बताइए। मैंने कहा मुझे तो ये लग रहा है कि ये आपका खलीफा मसूर जी हैं और निदाके साहब ये लगे हुए हैं, लग रहा है मुझे, अगर कबूल करो तो। फिर तो उनको मजीद गालियां देना था, मजीद उन्होंने खूब गालियां 10-15 मिनट दे दी। फिर कहा फिर पूछ लेते हैं आस्कानी साहब से, शायद अभी इसके होश टकाने आ गए, हमने गालियां इतनी तो दी हैं। तो साथ में आपको भी कोस रहे थे। मैं दिल में सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, ठीक है, आमिर रज़ी साहब को क्यों गालियाँ पड़ रही हैं। बाद में याद आया कि हाँ उनको पढ़नी चाहिए साथ साथ। खैर क्यों पढ़नी चाहिए मैं बाद में बताऊँगा। फिर मुझसे पूछ लिया, मैंने कहा चौहान साहब नाराज़, चौहान साहब मौजूद हैं? चौहान जी 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 मौजूद हूँ। मैं माजरत करता हूँ, नाराज़ ना हो, जो बातें मैंने की हैं मैं यही कर रहा हूँ, तो आप बुरा ना माने। नहीं। अब जब तीसरी मरतबा उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि अब बताओ, हकीकत बताओ, फिर मैंने वही बात दोहरा दी, देखो भाई मैंने तो हकीकत बता दिया, मैं तो जानता नहीं इनको, मेरा कोई तल्लक ही नहीं है, तस्वीर भी क्लियर नहीं है। चलो क्लियर होता तो आप कहते कि नहीं है देखो तस्वीर इतनी क्लियर है, आप नहीं बता रहे, आप झूठे हैं, वो भी क्लियर नहीं है। मैंने दो बातें आपको बता दी, एक ये कि मेरा इससे कोई तल्लक नहीं, साहब भी नहीं है, मैं नहीं जानता कौन। दूसरी बात मैंने आपको ये बता दी कि ये मसरूर जी हैं और निदा के साथ लगे हुए हैं, ये भी आपको पसंद नहीं। तीसरी बात सुन लीजिए। कहा तीसरी बात क्या है? मैंने कहा ये तीसरी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि मिर्ज़ा जी ने बताया है कि ये लाश ने उनके साथ रजूलियत की है, मेरा गुमान है कि ये मिर्ज़ा जी और ये लाश है। अब उन्होंने जो गालियाँ दी, अभी तक वो गालियाँ जो है वो गूंज रही मेरे। कहते ये बड़ा बेगैरत है, हमारे अकाबरीन की जो है वो। मैंने कहा मैंने तो ये बातें रात को हुई हैं, झड़प हुआ है। बाद में पता पड़ा कि उमर अबाब साहिबा ने लाताल्लुकी का ऐलान किया हुआ है और ये बताया है कि कोई भी मुसलमान हमारे ब्रोड पे आए तो उसको जलील करो और गालियां दो। अब मेरा सवाल है कि क्या ये बात दुरुस्त है? आपने सुनी हुई है, इस तरह की बात की है उमर अबाब साहिबा ने? मैंने ये सुनी, थोड़ी सी तहकीक की कि उमर अबाब साहब क्यों नहीं बोल रहे थे। मुझे लोगों ने ये बताया कि उमर अबाब साहब ने इस तरह का ऐलान किया है। क्या ये बात दुरुस्त है? ऐसा कुछ ऐलान आपने सुना हुआ है उमर अबाब साहिबा से? ये है सवाल आपसे अहमद रज़ी साहब। मुझे नहीं पता कि उसने क्या ऐलान किया क्या नहीं किया, क्योंकि मैं कभी उसकी ब्रॉड पे गया नहीं हूँ, लेकिन पिछले दिनों अलबत्ता उससे रब्ता मेरा ज़रूर हुआ है, पहली बार और आखिरी बार। और वो ये है कि वो मिर्ज़ाइयों की ब्रॉड पे कुछ इस तरह की बातें कर रही थी जाके किसी मुसलमान के बारे में, और एक मुसलमान से अगर का तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो सारे मुसलमानों को और बिलखुसूस तमाम मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत को बुरा भला कह रही थी। तो कह रही थी कि मुझे देखे मेरे साथ ये ज़्यादती होगी वो ज़्यादती होगी। तो मैंने उस दिन बुलाया, अपनी ब्रॉड लगवाई और उस मुसलमान को भी, अली शेर गुजर उसका नाम है, उसको भी बुलवाया, शार्प शूटर को कहा कि मुझे नंबर दो, मैं ख़ुद उसको मैसेज करता हूँ। कॉल किया नहीं उठाया, मैसेज किया। मैंने कहा भी आ जाओ, मैं तुम्हें इंसाफ दूँ, अगर तुम्हारे साथ किसी एक मुसलमान ने ज़्यादती की है तो तुम सारे मुसलमानों को गालियाँ क्यों दे रही हो? और ये कई रोज़ से दे रही थी, एक दिन का मामला नहीं था, एक हफ़्ता भर मैं सुनता रहा, उसके बाद मैंने ये। तो बहरहाल हमारे अपने दरमियान कुछ इख्तलाफात हुए। ज़िया भाई और राजा जवेद साहब मुझे कहने लगे दफ़ा करें, खामखा से आप हवा दे रहे हैं। मैंने कहा यार एक हफ़्ता हो गया है ये गालियाँ दे रही है, और जब पूरी कम्यूनिटी को गाली दी जाती है तो वो तो लॉजिकली भी गलत है, होना नहीं चाहिए किसी भी। हम तो सारे मिर्ज़ाइयों को भी गाली नहीं देते हैं, तो तमाम मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत ने उसके साथ कोई ज़्यादती तो नहीं किया।
तो आज इससे हिसाबकारी लेने दें, पूछ ही लेने दें इसके साथ किसने ज्यादती की। अगर किसी ने ज्यादती की आके बताए तो हम उसके हक में फैसला करेंगे कि भाई हाँ ये तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है और इसने क्यों की है, वजह भी पता चलेगा। लेकिन वो नहीं आई। तो लेकिन मेरा मैसेज चला गया व्हाट्सएप पर, उसके बाद फिर लातादाद बेशुमार मैसेजेस मेरे प्राइवेट मैसेज उसमें आए पीएम में। कुछ का रिकॉर्ड अभी महफूज होगा और बहुत सारे उन्होंने डिलीट कर दिए बाद में। मैंने पूछा भी कि ये मैसेज डिलीट क्यों कर रहे हैं आप, क्या मसला है। तो बहरहाल मुझे नहीं पता कि वो क्यों डिलीट कर रही थी, अपनी ही तस्वीरें भेज रही थी, फिर बाद में उनको डिलीट। हालांकि मैंने नहीं कहा, मुझे क्या गरज है किसी औरत की, मैं आवाज़ नहीं सुनना चाहता गैर महरम की, तो उसको मैं तस्वीर को मैंने क्या करना, खुद ही वो तस्वीरें भेज रही बाद में डिलीट कर रही है, इस तरह का कोई मामला। उस गुफ्तगू के दौरान, उन मैसेजेस के दौरान सिर्फ ये बात मैंने एक सुनी कि मैंने ऐलान किया है कि कोई ऑडियो मैसेज उनका महफूज होगा, शायद अगर उन्होंने डिलीट नहीं कर दिया। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपने ब्राड पे क्या ऐलान किया है, किससे क्या हुआ है। ना हम पहले जाते थे ना अब जाते हैं। कुछ साथी इस वाक़े के बाद जो उस दिन हुआ, मेरा ख्याल है कि मज़ीद उन्होंने इरादा कर लिया है कि उस तरह मुँह नहीं करना। मेरा नहीं ख्याल कि अब वहाँ कोई मुसलमान जाता है। आप अगर अनजाने में चले गए हैं और आपके साथ ये सलूक हुआ है तो ये इसके बारे में आप खुद बेहतर समझते हैं क्या करना है। हाँ जी, 1 मिनट चाहिए मुझे अगर इजाज़त हो तो। हाँ बिल्कुल बात करें। आमिर भाई, मैं स्क्रीनशॉट्स भी दिखा रहा था साथ, क्योंकि ये कुदरती तौर पे ये हुआ है कि ज़ाहिद अस्कानी साहब की आईडी को क्योंकि मैंने फॉलो किया हुआ है, तो मैं चक्कर लगाता रहता हूँ। जो भी दोस्तों कहीं डिबेट चल रही हो, बंदा जाए सपोर्ट करे सारा मामला ना, तो मैं भी चला गया वहाँ। ये स्क्रीनशॉट्स मैंने वहीं से लिए और मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी की। और इसके बीच में मैंने, मेरे कमेंट्स भी नीचे नज़र आ रहे होंगे कि मैंने लिखा कि मुझे आज के बाद ना किसने इनवाइट भेजा है, कोई बंदा ना मुझे इस ब्रॉड पे ना बुलाए। अब कुछ आपकी बातों से मुझे समझ में आई है कि मतलब क्या चल रहा था। आपकी फ़ोटो भी टांगी हुई थी और एक फ़ोटो में ये देखें, ये वाली मैं लगाता हूँ ज़रा, इसमें कई चेहरे मुझे पहचाने हुए लग रहे हैं। मसलन आपका चेहरा है, ये खादम रिजवी साहब के बेटे हैं उनका है, ताहिरुल कादरी साहब का है, फिर जनाब वो कॉर्नर में अदनान रशीद साहब का है, ये एक हमारे शाह साहब है उनका है। कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ और कई वो हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ। सब के चेहरे टांगे हुए हैं ये राजपूत भट्टी नाम की आईडी के ऊपर, और अस्कानी साहब भी बैठे हुए हैं और गालियां चल रही हैं। मैं बड़ा परेशान हो गया भाई, यार ये हो क्या रहा है। और होस्ट बिल्कुल खामोश है भाई, उनको किसी गाली वाले को नीचे भी नहीं उतारा जा रहा। अगर आपको राजपूत की फोटो चाहिए वो दिखा देता हूँ, अभी उसकी तस्वीरें हैं मेरे पास, इसने लगाई हुई है। नहीं, पहले मेरी सुने तो सही ना, मेरी तो मुझे तो समझ में आया कि ये चल क्या रहा है। बहरहाल उस वक्त मुझे जो समझ में आया, मैंने कहा कि मुझे आज के बाद इस ब्रॉड पे मैंने एक बंदा जो स्क्रीन पे चढ़ा हुआ था ना उस वक्त सबको अनफॉलो कर दिया। और मैंने कहा कि मुझे आज के बाद कोई बंदा ना इस ग्रुप का मेरी ब्रॉड पे अगर मिल गया तो वो अपनी इज्जत का खुद जिम्मेदार है, और मुझे किसी ने इनवाइट भी भेजा इधर का तो वो भी अपनी इज्जत का खुद जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने कभी नहीं ऐलान किया कि मैं मुफ्ती अल्लामा फहामा हूँ। मेरी जुबान फिर ऐसी है, फिर कुछ बोल दिया मैंने तो नाराज ना होइएगा। तो अब मुझे खुद थोड़ी कुछ समझ आई है, अगर आप दोस्त नाराज ना हो, क्योंकि 2 हफ्ते से मेरा भी मगज इस मौजू ने चाटा हुआ है। लोग आते हैं ब्रॉड पे, वो जी इंसाफ दिलाएं जी, वो जी आपकी बहन को उधर ये हो गया। मैं यार मुझे पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता किसका इंसाफ है, किसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, खामखा के मतलब सर पे चढ़े हुए हैं। तो आज ये मामला मैं भी निपटा ही दूं, ताकि थोड़ा सा अगर आप लोग नाराज ना हो तो मुझे बता दें ये अजाब है क्या, ताकि उधर तो मैंने कह दिया फिर मैं ब्लॉक ही मारूं, जान छुड़ाऊं इनसे। अगर ये मतलब इस हद तक गिरा हुआ मामला है कि लोगों की इज्जतें उछाली जा रही हैं और ये सब तमाशा हो रहा है, तो इससे कोई फायदा तो नहीं निकलता। जज़ाकल्लाह जी। मुझे बहुत तरफ से सिग्नल मिले थे, मैं मोहतात भी था लेकिन कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा ज़हन नहीं इमेजिन कर रहा था कि एक खातून किस तरह से इस कदर, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, इस कदर गलीज और गंदी गालियां, और होस्ट मौजूद है और पढ़ रही हैं मुझे। मैं आई वाज शॉक्ड। ये क्या हो रहा है यार, ये है क्या यही मेरे साथ भी हुआ है। मैं पीर साहब को, इसकी नहीं इनकी येलो आईडी है, तो मैं ना जिनको फॉलो किया या फॉलो करते हैं ना उनकी आईडी पे टच किया तो पीर साहब को देखा था जो मेरे बाप की, मैंने दिल में कहा ये इसने तो मना किया हुआ मैं मुसलमानों को। तो वो पीर साहब को ये तो पीर साहब ने तो बताया नहीं आपको, कुछ थोड़ा थोड़ा बताया।
यकीन करें कोई भी थोड़ा सा भी शराफत वाला इंसान वो गालियां नहीं सुन सकता। 5-6 मरज़ई बैठ के पीर साहब को वो गंदी गालियां निकाल रहे थे और पीर साहब आके बिल्कुल खामोश। कोई 5 मिनट बाद पीर साहब बोले, उन्होंने बोला हाँ भाई हाँ मौलवी बोल। तो इन्होंने कहा क्या बोलूँ, यही बात इन्होंने बोली कि तुम्हारे खलीफा का ये है। मुझे तो वो लगता है ये फ़ोटो लगाई हुई थी, तो बहुत दुख हुआ। नहीं, मैं सिर्फ ये अब देखें, मैंने नीचे ये कमेंट लिखा है और मैंने इसको सबूत के तौर पे रख लिया स्क्रीनशॉट। मैंने लिखा कि वेरी गुड, बहुत कुछ सुना था लोगों से लेकिन आज देख भी लिया। इस बेहयाई में मौजूद हर शख्स आइंदा, अगला जवाब मेरा वो कमेंट थोड़ा रह गया था, आइंदा मैंने लिखा कि इस बेहयाई में मौजूद चाहे वो नाम नेहाद मुसलमान हो या ये मिर्ज़ई, बच कर रहे और दूर रहे। और मुझे आखिरी स्क्रीनशॉट और उसके अंदर मैंने लिखा कि मुझे कभी इस ब्रॉड का इनवाइट ना भेजा जाए, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, तो मुझे जो समझ में आया, जितनी बात आई है मैंने रख दी आपके सामने। इसमें कोई पोशीदा पहलू अगर है जनाब, कोई आला फरासत की बात है जो मेरी समझ में नहीं आई है, तो मुझे प्लीज़ दोस्त बता दें। वरना जितने इधर भी सुन रहे हैं, मैं माजरत के साथ हाथ जोड़ के, मोमिन एक सुराख से एक बार ही डसा जाता है। तो गुजारिश है कि मेरे पास तो आके कभी भी ये किस्सा कोई भी ना छेड़े कि जी इसको इंसाफ तो उसको कोई नहीं, मैंने ठेके नहीं लिए हुए इंसाफ के, और ना मुझे पता है क्या अजाब है। बताना चाहें तो बड़ी मेहरबानी है ताकि आज ये बात ख़त्म हो जाए और बीच पब्लिक में ही हो जाए, क्योंकि अकेले अकेले तो बहुत लोगों ने मुझे बताया हुआ है, लेकिन हर रोज़ पब्लिकली फड्डा शुरू हो जाता है। और रात अस्कानी साहब को बिठा के वहाँ गालियों की जो बरसात करवाई गई है, उसके बाद तो मैं बड़ा ही हैरान हूँ कि ये क्या चल क्या रहा है। एक दफा भी वो बोली भी नहीं, औरतों को बोली नहीं कि क्या गंदगी क्या बेहुदा। पीर अस्कानी भाई को करना चाह रहे थे बात, लेकिन उनकी बात उधर ही रुक गई, तो सारे बारी बारी माइक छीन रहे, उनको बात कर लेने दें। करें बात पीर अस्कानी भाई। मौजूद हैं पीर अस्कानी भाई, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? तो कह रहे हैं अभी अच्छा, ठीक है चलें। बात यह है फ़ारूक भाई, वो बाकी तो असल हमारा कोई इस तरह का तो है नहीं ना कि कोई किसी एक ने इकाई ने फ़ैसला करना है, कोई यूनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ से कोई लेटर आना है तो सब ने उसको फॉलो करना है। हर बंदा अपने अपने तजर्बे से सीखता है। कई लोग हैं, मैं बिल्कुल बचपन की बात सुनाने लगा हूँ, जब मेरी 6-7 साल उम्र थी, आज से ये समझ लें कि 48 साल पहले मैंने अपने वालिद साहब को सुना, वो कह रहे थे कि अगर कोई बंदा कहता है कि तरबूज खा के पानी पीने से हैज़ा हो जाता है, तो या तो उसके कहे हुए को मान लो, या फिर दूसरा तरीका ये होता है जिसने खाया हुआ है उसको हैज़ा हुआ है फिर उसकी मान लो, क्योंकि वो तो आपके सामने एक तजर्बा का शख्स है। अगर उसकी भी नहीं मानी, फिर तीसरी स्टेज ये है कि आप खुद चेक कर लो, खा के देख लो भी कि होता है कि नहीं होता। ये 47-48 साल पुरानी एक बात वाला साहब की मेरे जहन में नक्श है। यहाँ पर बस ऐसा ही मामला है कि कुरान भी कहता है कि नसीहत कम ही लोग कबूल करते हैं। जो कहता है कि तरबूज खाने से हैज़ा होता है उसकी कोई नहीं मानता, जो कहता है मुझे हैज़ा हुआ है उस पर भी एतबार नहीं करते। हर बंदा खुद तजर्बा करना चाहता है, तो जो साहिब तजर्बा हैं लोग, वो अपने तजर्बे की रोशनी में खुद बेहतरीन फ़ैसला करने पर कादर हैं। कोई किसी को किसी की तरफ से, कम अज़ कम मेरी तरफ से, किसी पर कोई पाबंदी, कोई राय, कोई फ़ैसला नहीं है। आप खुद देखें, मैं कम अज़ कम बहरहाल पहले दिन से ये नहीं कि कोई इसके साथ लड़ाई हुई है तो अंबर भाई इस नाल गल करो, पाबंदी तुहां लाई दी सी बच्चे आ, तुहां साडे ते पाबंदी ना लाई हुंदी सानू भी गल्लां सुननियां पैणियां हन ना। नहीं, वो हैं बंदे जिनके ऊपर पाबंदी मैं लगा लेता हूँ या उनके ऊपर हक समझता हूँ, तो चलो इनको मैं कहूँगा तो वो मान जाएंगे। अली इज़ वन ऑफ देम। लेकिन हकीकत ये है कि बाकी जो मुसलमान भाई हैं ना, उनको पाबंद करना या उनको राय देना खाम खा से इब्तला में डालने वाली बात हो सकता है। अगले के जहन में कोई और राय हो या वो तजर्बा खुद करना चाहता हो, तो क्या ज़रूरत है किसी को राय देने की या किसी को पाबंद करने की या फैसला करने की। आप खुद देखें, जिस तरह आप बेहतर समझते हैं। मैं अपनी बात करने लगा था कि मेरा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं। मैंने पहले दिन से ही, वो इवन ब्रॉड पे आई जब नए 1.5 साल पहले हम टिकटॉक पे आए हैं, जुलाई अगस्त 2023,
तो नए नए हम आए तो ये खतून आ गई हमारी ब्रॉड पे, तो मैंने फ़ौरन नीचे उतार दिया, क्योंकि मैंने देखा 1 रोज़ या 2 रोज़ पहले मुफ्ती बशर साहब की ब्रॉड पे देखा ना, तो मुझे वो आईडी ज़हन में थी कि ये नाम किसी खतून का है। मुझे अब नहीं उनका तारफ, वो कौन है कौन नहीं है, इल्म है नहीं है, अच्छे किरदार किया बुरे किरदार, कुछ नहीं मैं जानता। वो आई है, जैसे ही ऊपर ऐसे पैनल पे चढ़ी मैंने उसको नीचे उतार दिया। और साहिल कायलों को मैंने कहा, साहिल भाई कोई नवा तजर्बा करना है, आपको पता ही है व्हाट्सएप पर भी हम औरतों को नहीं लेते अपने हाँ कहते हैं वो तो ठीक है, वो गलती होगी, चलो जी। वो दिन का और आज का दिन है, मैंने उनको नहीं दोबारा अपनी कभी ब्रॉड पे लिया। मेरा उनके साथ ना कोई तलख तजर्बा है ना कोई खुशगवार तजर्बा है। जो कुछ तजर्बात हैं वो वही बयान कर सकते हैं जिन्होंने खुद तरबूज खा के चेक किया है। हमने तो पहले एक दो सिर्फ काम बुलाया सी जो रिश्तेदार मसला रहना ना कहन कि अमन नज़ीर कहंदा कि मेनू बराड़ दे दिया। एक दो वाली आई है जिसमें मुझे ब्याह दा पता है कि तेरा जान का ध्यान नहीं। हाँ वो तो 1-2 बार जिक्र तो हुआ ही है, डिस्कस तो हुआ ही है। एक दिन वो कह रही थी कि मेरा खामंद जो है वो कादियानी है, और फिर उसको सुन के हमें बड़ा शॉक लगा। मैंने यहाँ किसी की वीडियो सुनी, प्ले किसी ने की हुई थी। अभी वो मुझे जो प्राइवेट मैसेजेस की उसमें वो कह रही थी कि मैंने तो नहीं कहा कि वो कादियानी है। मैंने कहा मैंने खुद आपकी ऑडियो वीडियो देखी है, सुनी है, आप कैसे कह रही हैं? कहती नहीं वो तो इदरीस जो था, मैंने तो इतना कहा था कि उसका कादियानियों के साथ यहाँ उठना बैठना था, तो मेरा इस बात से उससे झगड़ा हुआ और वो पाकिस्तान चला गया। खैर कई बंदे बात बताते हैं वो नाकाबिले यकीन होते हैं। जिस तरह तल्लज़ और मलक कहता मैंने कादियानियत कबूल की है, ना कुरान की आयत कोट कर सकता है, ना मिर्ज़ा साहब का कोई सफ़ा या किताब उसको पता है, लेकिन दावा ये है कि मैंने रिसर्च करके तहकीक करके कादियानियत कबूल किया है। तो ऐसे बंदे पर क्या कमेंट किया जा सकता है जो ऐसा दावा कर रहा है जो नकल के मुताबिक है ना नकल के मुताबिक। तो बहरहाल इस तरह की उन्होंने बात की है, वो 1-2 दफ़ा जिक्र हुआ है, या ये 2 हफ्ते पहले जो बुलाया है उसको कॉल किया है, रब्ता किया है। इसके अलावा कोई मेरा उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। आप खुद समझदार हैं, जो आप चाहें फैसला करें, जो फैसला करें, मैं आपके साथ। नहीं हमने तरबूज खा के चेक कर लिया है, बस आपकी बात ठीक है। जी 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 अमर भाई 1 मिनट मुझे मिलेगा। अच्छा, मैं असल में ये कहना चाहता था कि जैसे हमारे पाकिस्तान में भी एक माहौल है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो उसके अंदर घर का एक सरबराह बना दिया जाता है और उस सरबराह के अंडर हम सब लोग रहते हैं। इख्तलाफ भी होता है, ऐसा नहीं है कि इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन जिसको सरबराह बनाया जाता है ना, तो उसके हाथ में जब तक सारा कंट्रोल रहता है ना, तो पूरे घर का सिस्टम एकदम बिल्कुल बेहतरीन चलता है। क्योंकि ये मेरे अपने घर की मिसाल है कि हम लोग 5 भाई हैं, तो हम लोग इकट्ठे रहते हैं, तो एक सरबराह है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी शादी भी हो गई और बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। अब बच्चे हो गए सबके, तो उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी बहरहाल बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, निज़ाम अच्छा चल रहा है। तो इसी तरह से जैसे हम आपके साथ अटैच हुए, व्हाट्सएप पे आपके साथ अटैच हुए और बहुत अरसा हो गया इस बात को, तो आपने जब भी कोई भी आपने मतलब एक स्टैंड लिया और हम लोगों को कहा कि भाई ऐसे इरादा है कि हम ऐसे करें। अब इस हवाले से भी आपने उस दिन भी बोला कि हम खवातीन को अपने ब्रॉड पे नहीं लेंगे, और हमको भी आपने कहा कि भाई आपकी मर्जी है, अगर आप जाना चाहे तो। और बाज़ दफ़ा आपने ये भी कहा कि वो हमारी गाड़ी से उतर जाए, बाज़ बातों में, इस बात के हवाले से नहीं, लेकिन ये अल्फाज भी आपने कहे, तो हमने उस पर लब्बैक कहा आज तक, और कभी भी उसकी ब्रॉड पे कम अज कम मैं अपनी गवाही देता हूँ कि मैं उसके बाद नहीं गया। तो मेरा तो कहना यही है कि जब हम एक ब्रॉड ये चला रहे, और यहाँ पे हम 3, 4, 5, 6, 7 या जितने भी लोग हम हैं जो इस ब्रॉड से वाबस्ता है या आपके साथ हम अटैच हैं, तो आपको अगर हमने यहाँ का बड़ा आपको बना लिया है या समझ लिया है, आप बड़े हैं या नहीं है, अगर हमने बना लिया है या समझ लिया है, तो आपकी बात पे हमने अमल करना है, चाहे हमें पसंद हो या पसंद ना हो। और जो भी आपकी उस बात पे आज तक अमल कर रहा है, मेरा ख्याल है कि वो इस अड्डे से बचा हुआ है, इस फितने से बचा हुआ है। और जिसने उस बात को तस्लीम नहीं किया, उसको हैजा हुआ है, उसने वो दुआना खाया है और हैजा हुआ है, उसने तजर्बा किया है। तो बाकी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि सबकी अपनी मर्जी है, अपनी ब्रॉड सब चला रहे हैं, और सब अपने अमाल के खुद जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं। तो मैं तो बहरहाल यही कहता हूँ कि अगर हमने एक सिस्टम बनाया है यहाँ पे, भले हम 4 आदमी हो या 5 हो, तो हमें उस सिस्टम के अंदर ही रहकर चलना होगा। उससे बाहर हम निकलेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा।
असल जी में ना ये जज़ाक कोई अल्लाह। ऐसा मैटर है नहीं जिसके साथ कोई असूली बात जुड़ी हुई हो। देखिए मैंने कहा कि जो बंदा गालियां देने वाला है वो हमारी गाड़ी से उतर जाए, हमारे काफिले से निकल जाए, असूली बात है। दीन के काम में गालियों का क्या काम है? गाली बाजों को भी किक आउट किया, उनके साथ राहें अलग कर ली, ये तो असूली बातें हैं ना। लेकिन ये जो मामला है ना, ये कोई ऐसा मामला है नहीं कि जिसके ऊपर कोई तो कोई काम नहीं होता। लोग खुद साहिब तजर्बा होके चेक कर लें, कोई मसला नहीं है। जिस तरीके से आमिर भाई आप इस तहरीक को चला रहे हैं ना, बहुत अच्छे तरीका है और इस तरीके में ही फ़ायदा है, इत्तेहाद में फ़ायदा है। अब हमारी इस तहरीक में कई ऐसे हैं जो अहले तशय्युई हैं, कई ऐसे हैं जो बरेलवी हैं, कई ऐसे हैं जो देवबंद हैं, लेकिन हम सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है ख़त्म नबूवत। तो ये अच्छा तरीक़ाकार है कि किसी को अमीर मुकर्रर करके उसकी रहनुमाई में आगे बढ़ा जाए, तो बहुत अच्छा है। तो आप फैसला कर दिया करें, तो बाकी सब लोगों का मानना जो है ना वो बता देंगे। अब कई लोगों को नहीं पता तो उनको हम बता देते हैं भाई ये फैसला हुआ है। मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें, आमिर भाई ने तो बहुत पहले से बता दिया था, दिया तकरीबन था, 2-3 महीने हो गए हैं। और बल्कि ज्यादा जब टाइम हो गया। हाँ जब से इन्होंने बताया, मैं उनकी बराड़ पर कभी भी नहीं गया। हाँ एक दफा गया था, जब उसको वो आते थे ना लोग, वो उसको गाली देते थे, तो मैं उनको रोकने के लिए आपके गया था, लेकिन मैं उसके बाद नहीं गया। जहाँ जहाँ आमिर भाई ने रोका मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जाता, क्योंकि आमिर भाई से ना तो कोई यहाँ पर अच्छे दलाल दे सकता है, और ना इनसे ज्यादा कोई अच्छा आप है ना बुला रहे। तो हम तो आमिर भाई को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, उम्मे खतून की अब अब्रॉड पे कोई भी नहीं जाता। बाजी है, पीर साहब को तो पता ही नहीं था यार। पीर साहब तो गए थे उम्रे पे, तो पीर साहब आए हैं आज 15-20 दिन बाद, तो वो तो पुरानी रूटीन पे वो चले गए हैं, तो इसमें चलो चले भी गए हैं तो कोई बात नहीं, उनको नहीं पता। लेकिन बात तो ये है कि वो जो जिस गंदे अंदाज में उनको गालियाँ दी गई हैं, तो वो तो और बात है ना। लेकिन और है, कई ब्रोड्स पे हैं वो अभी ये जब मलक अदालत है, इसकी ब्रोड पे थोड़ी गालियाँ दी जाती हैं, इतनी गंदी गालियाँ दी। जब मैं चलो आप हालत भाई मुझे भी मौका दें अपना। फरूक भाई आवाज आ रही है? आगे पीर साहब ने सवाल किया था कि इनको कादियानियों को काफिर क्यों करार दिया है, क्या तो वो मैंने भी कानूनी कहा था कि फैसला बड़े था? मौलवी साहब आ गए, उनसे पूछे ना, फिर फरूक साहब को एक कौन सेकंड चढ़ा ना, देते हो? एक सेकंड ना, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि वन मैन आमर नज़ीर वन मैन है, किसी ने जवाब नहीं ना दिया। अब आमर भाई से मैं पूछूंगा तो ये देखिए किस तरह जवाब देंगे, क्योंकि अक्सर बंदे कहते हैं कि आमर नज़ीर अपनी बराड़ पे बोलने नहीं देता। आपके सामने सबसे पूछा ना पीर साहब ने, आपसे भी पूछा, सबसे पूछा, किसी ने से इतना जवाब नहीं दिया। अब आमर भाई के आगे सवाल करेंगे पीर साहब, ये देखिए आमर भाई किस तरह जवाब देते हैं। वन मैन आर्मी वाकई है आमर नज़ीर। आमर भाई दसियो ਜਿਹੜਾ फैसला होया सी 74 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਉਹ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰ ਲਓ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 74 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸਨ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 74 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੋੜ ਲਓ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਤਲਾਕਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, अच्छा सॉरी उर्दू, जब मैंने उन्हें कहा कि आप बता दें कि आपके नज़दीक क्या है, तो उन्होंने कहा कि कन्फ्यूज़न है, ये नहीं समझ आता कि ये सियासी फ़ैसला था या शरई फ़ैसला था। जी जनाब। पीर अस्कनी भाई ने ये सवाल किया है। हाँ जी जी, अल्फाज शायद मेरे थोड़े से आगे पीछे हो गए हो, लेकिन उन्हीं का सवाल है। उनके मुंह से ये सवाल होना तो नहीं चाहिए था, मेरा ख्याल है उन्होंने जानबूझ के किया होगा, क्योंकि ये सवाल उनकी जुबान से अदा होना बईदस के आस है। वो आलिम आदमी है, उनको
کو پتہ ہے کہ ایک ہے تکفیر کی شرعی حیثیت، ایک ہے اس کی فزیکل صورتحال، فزیکلی کسی کو کمیونٹی سے کک آؤٹ کرنا، الگ کرنا۔ آف کورس فزیکلی کسی کمیونٹی کو کک آؤٹ کرنے کے لیے آپ کی سیاسی طاقت بھی چاہیے، عسکری طاقت بھی چاہیے۔ اس کو کیا نام دیا جائے گا؟ سیاسی نام دیا جائے گا، عسکری فیصلہ قرار دیا جائے گا، یا اس کو کیا فیصلہ قرار دیا جائے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ کافر تو شرعی طور پر ہے نا۔ 1974 کی اسمبلی کے مطابق اسمبلی کا جو اجلاس، وہ کوئی جو مفتیان ہیں ان کا اجلاس تھوڑی تھا، وہ تو سیاستدانوں کا اجلاس تھا نا۔ تو ظاہر ہے کہ عوام کے نمائندے ہیں، انہوں نے فزیکلی ان کو کرنے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے جو فیصلہ کیا ہے، اصل میں یہ لفظ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، سیاسی فیصلہ۔ سیاسی فیصلے کا جو معنی مستعمل ہے نا ہمارے معاشرے میں، وہ ہے بے ایمانی کا فیصلہ۔ ہمارے معاشرے میں جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ سیاسی فیصلہ کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ 2 نمبر فیصلہ کیا گیا ہے، بے ایمانی سے میرا پھر کلامی کی گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں، بالکل سوال یہ بالکل نہیں تھا۔ سوال یہ تھا بات طارق چوہان صاحب اور اسٹیر۔ او یار میوٹ تو نہ کرو، میں عامر بھائی نو جڑا ہے نا تسا کوئی سوال دس رہے نہیں کون میوٹ کر رہا ہے؟ عامر بھائی سوال یہ، کون میوٹ کر رہا ہے؟ کرنے سے بات کرنا۔ عامر بھائی سوال یہ تھا کہ ان کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا، وہ کہہ رہا تھا کہ میری ماموں کی شادی ہوئی تھی ایک عورت سے جو غیر احمدی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ 1974 کے بعد ہمارے یہاں بہت سے لوگوں، عورتوں نے احمدیوں سے شادی کی ہوئی تھی، احمدیوں نے مسلمان عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی۔ تو جب ان کو کافر قرار دیا گیا تو لوگوں کو پتہ چلا، تو کئی فیملیاں کی طلاقیں ہوئی، عورتوں کو بھی ہوئی، اور احمدی عورتوں کو بھی ہوئی اور مسلمانوں کو بھی ہوئی۔ تو سوال پیر صاحب نے یہ کیا تھا، کیوں لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا، کیوں شادیاں ہوتی تھیں؟ اصل سوال عامر بھائی یہ ہے۔ تو انہوں نے چلو تھوڑا سا نا یہ اس کے ساتھ کہہ دیا کہ کیا وہاں پر پھر یہ کوئی سیاسی فیصلہ تھا، تو اس کے اوپر آپ اس کا جواب دینا ہے۔ اصل جو آپ کہیں نا سوال یہ ہے۔ لگ بھگ وہی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو کفر اور اسلام کا جو ہے نا، یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے نا۔ کفر اور اسلام کو بیان کرنا اسمبلی کا کام تو نہیں ہے، یہ تو شریعت نے بیان کرنا ہے نا، یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ فیصلہ تو 1891 میں ہی ہو گیا تھا۔ کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے علماء فیصلہ کرتے ہیں، مفتیان فیصلہ کرتے ہیں، اس کی عملی شکل ایسے ہوتی ہے نا۔ مثال کے طور پر 74 میں ان کو کافر قرار دیا گیا، کاغذوں میں ان کا کافر لکھا ہوا ہے، دروازوں پہ ان کے کلمہ لکھا ہوا ہے، ان کی عبادت گاہوں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لاؤڈ سپیکر پہ جمعے کا بھاشن چل رہا ہے، کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ لو جی اب بتاؤ، جو 74 والا فیصلہ تھا وہ مکمل طور پر ایسا فیصلہ تھا جس طرح آپ سمجھ لیں کہ اپلائی ہوا ہی نہیں، آن دی گراؤنڈ لاگو ہوا ہی نہیں، کاغذوں میں رہ گیا فیصلہ۔ پھر 84 میں جو اصل میں فیصلہ ہوا نا ضیاء آرڈیننس کے ذریعے سے، عملی طور پر ان پر پابندی لگائی گئی کہ آپ اسلامی شعار کا استعمال نہیں کر سکتے، لاؤڈ سپیکروں سے مسلمانوں والے کلمات، اذانیں، قرآن پڑھنا، جمعے کے خطبات وغیرہ یہ آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ تو نان مسلم ہیں۔ جب قانون میں آپ کو نان مسلم اور مائنورٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے
تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو جب تک اس کی پریکٹیکل شکل 84 میں نہ بنی، 74 والا 10 سال تک قانون کاغذوں میں پڑا رہا۔ بالکل ایسے ہی یہ جو 1891 میں 200 کے قریب علماء نے ان کو کافر قرار دیا تھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے اس زمانے میں یہ بات پورے ہندوستان میں اس طرح سے پھیلی نہیں، یعنی 1891 سے لے کر 1908 تک، جب تک مرزا غلام احمد قادیانی کی موت نہیں آئی، بہت اس کا ہلکا سا اثر تھا، صرف علماء کی مجالس میں اس کا اثر تھا، ٹھیک۔ اس کے بعد انہوں نے رادر طاقت پکڑی ہے، یہاں تک طاقت پکڑی ہے کشمیر کمیٹی کا وہ اس کو بنا لیا گیا، ان کے 2 نمبر خلیفہ کو۔ تو انہوں نے اور زیادہ طاقت پکڑی ہے 1908 کے بعد 1947 تک برطانوی حکومت کے زیر تسلط۔ وہ جو علماء کا فتویٰ تھا بھی نا 1891 والا، دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ سوسائٹی میں یا عام مسلمانوں میں وہ پینڈولم کی طرح لٹکتا رہا، اس کی ایسے ہی عملی شکل کوئی نہیں تھی جس طرح 74 والے کی کوئی عملی شکل نہیں تھی۔ جب 47 ہوا ہے، پاکستان علیحدہ ہوا ہے، مسلمانوں کا علیحدہ ملک بنا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس پہ گفتگو شروع ہوئی ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ مجلس حرار وہاں سے برطانوی ہندوستان سے پٹ کے ہی آئے تھے، کیونکہ وہ تو ہندوستان اکٹھا رکھنا چاہتے تھے نا، وہ تو ان کی جماعت جو تھی وہ پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھی، لیکن بادل نخواستہ وہ پاکستان میں شامل ہوئے، جس طرح قادیانی شامل ہوئے ہیں، قادیانی بھی بادل نخواستہ شامل ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں آ کے انہوں نے اس کو ایک مذہبی تحریک کے طور پر چلایا، اور اس مذہبی تحریک سے ان کا سیاسی جو قد کاٹ ہے وہ بھی بن گیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہاں آ کے اس کو لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور یہ علماء کے فتوے کی روح سے کافر ہیں، یہ دیکھیں فتویٰ، یہ دیکھیں ان کے عقائد، لوگوں کو جگایا۔ اب وہ آہستہ آہستہ جو سیاسی طاقت پاکستان کے اندر مسلمانوں کی بنتی چلی گئی، اس سیاسی طاقت کا استعمال ہوا 74 میں، اور وہ بھی صحیح استعمال نہیں، جس طرح کہ لے تھوڑا مارا پر صحیح لگا نہیں، اپنی جگہ پہ ساٹر لگی نہیں ہے۔ 84 میں پھر زور کا تھوڑا مار کے آخری کیل ٹھونک دیا گیا۔ اس کو آپ سیاسی کہہ لیں، اس کی جسمانی شکل کہہ لیں، فزیکل اپلیکیشن کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن بہرحال یہ کفر اور اسلام کا معاملہ جو ہے نا، یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، اور اس میں کسی جو ہوتی ہے اسمبلی وغیرہ یا سینٹ وغیرہ، اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا، شریعت کا مسئلہ شریعت نے فیصلہ کرنا ہے، اور شریعت کے وارث اللہ کے نبی کے وارث علماء ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آئمہ ہیں، مجددین ہیں، ہاں جی۔ تو انہوں نے فیصلہ کرنا، نہ کہ اسمبلی نے فیصلہ، اسمبلی نے یا چیف آف آرمی سٹاف نے یا چیف ایگزیکٹو نے آپ کی جو عسکری جو ہے نا قوت، اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کس کو عملی طور پر کیسے ٹیکل کرنا ہے، بس یہ ہے بات۔ فیصلہ تو وہ 1891 سے ہی ہوا پڑا تھا، لیکن وہ غیر مؤثر سا تھا، لٹک رہا تھا۔ جب اس کو طاقت سے اپلائی کیا گیا تو بس معاملہ صاف ہو گیا۔ جی وہ ان کا کیا بنا، جن کے نکاح تھے، شادیاں تھیں، ان کا کیا بنا؟ دیکھیں، جب تک معاملہ مبہم ہوتا ہے نا، جب تک دھند وغیرہ ہوتی ہے، تو ان کے اوپر کوئی فتویٰ، کوئی حد، کوئی قدغن نہیں لگتی۔ فتاوی جات اس وقت شروع ہوتے ہیں یا حد اس وقت لاگو ہوتی ہے جب معاملہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتا ہے نا۔ اس کے بعد ابتدا میں تو شیخ بٹالوی جو خود اس فتوے کے لکھنے والے تھے، استفتاء کے تیار کرنے والے تھے، میں نے کل پرسوں ویڈیو بنوائی ہے، اس میں شیخ بٹالوی 1891 میں فتویٰ دلوانے والے، وہ خود 1920 میں وزیر آباد کی عدالت میں کہتے ہیں کہ میں تمام قادیانیوں کو کافر نہیں مانتا۔
ان میں سے جو اس کے اندھے بھگت بنے ہوئے ہیں اور ان کو اس کے عقائد کا پتہ تک نہیں ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، مسیح موعود کا دعویٰ کیا ہوا ہے، مسیح علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ کیا ہوا ہے، ستاروں کے عمل سے کہتا ہے دنیا چلتی ہے، نظام سارا چلتا ہے، فرشتوں کو ستاروں کی روحیں قرار دیتا ہے، یہ مطلب ہے کہ معجزات کا منکر ہے، ملائکہ کا زمین پر نزول کا منکر ہے. کہاں لوگوں کو پتہ ہے؟ پٹھے وڈن والے مجھاں دے عام زمیندار لوگ، ان کو کیا پتہ ہے کہ یہ باتیں؟ تو شیخ بٹالوی نے کہا کہ اس طرح کے لوگوں کو میں کافر نہیں مانتا، کیونکہ ابھی دھند چھٹی نہیں ہے، ابھی معاملہ صاف نہیں ہوا. تو جب معاملہ صاف ہو گیا 74 کے بعد ایک قسم کے یہ نشریات کے ذریعے سے آپ کا معاملہ نشر کر دیا گیا، دیکھو یہ بلیک ہے، یہ وائٹ ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے. پہلے بھی علماء نے فیصلہ دیا، اب اس کی عملی قانونی شکل بھی بن گئی ہے. اس کے بعد تو کوئی نکاح میرے خیال 74 کے بعد تو ہوا نہیں. اگر کسی نے کیا ہے پھر بھی اس کی جہالت ہے تو اور بات ہے، اگر اس نے جان بوجھ کر کیا تو نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا. پہلے والے معاملے جب تک وہ معاملہ دھند میں تھا، مبہم تھا، غیر واضح تھا، تب تک کیا کہہ سکتے ہیں. وہ میرا اب وہ سال یاد نہیں رہا جو بہاولپور والا مقدمہ ہے 1937 کا ہے، یہ کون سا سال تھا، وہاں پر طلاق کا ہی مسئلہ تھا. تو وہ جو سیشن جج نے فتویٰ دیا، فیصلہ دیا، طلاق کا دیا کہ بھائی علماء سارے مسلمان تو سارے ایک طرف ہیں، تو ان کا نکاح تو رہ ہی نہیں سکتا. وہاں پر یہی مسئلہ تھا جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایک قادیانی مرد کے ساتھ ایک مسلمان عورت کا نکاح تھا. تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ نکاح رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. تو عدالت نے کہا نہیں رہ سکتا. جو نواز شریف کے داماد نے، کیپٹن صفدر نے اسمبلی میں کہا تھا کہ میرے پاس دو عدالتوں کے فیصلے میرے ہاتھ میں ہے، وہ ایک وہ تھا بہاولپور والا اور دوسرا وہ جی ڈی کھوسلا والا، جی ڈی کھوسلا سیشن جج جو ڈسٹرکٹ سیشن جج گرداسپور تھا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ معاملہ کلیئر ہوتا چلا گیا. اب یہ کلیئر ہو چکا ہے. پچھلے کم از کم 20-30 سالوں سے یا 40 سالوں سے غلطی لگنے کی کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اب بھی آپ حیران ہوں گے، ابھی 2 گھنٹے پہلے مجھے لندن سے ایک بندے کا فون آیا. وہ کہتے ہیں یہاں پر بندہ چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں بھائی یہاں پر بڑے ایکٹیو ہو رہے ہیں قادیانی، تو یہاں پر کوئی بندہ چاہیے. میں نے کہا اچھا. کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت کا یہاں پہ بنائی ہے، لندن کے کسی دائیں بائیں نواحی گواہ میں ہوگی یا کوئی جگہ ہوگی. تو ہمارے جو مسلمان ہیں وہ واقف ہی نہیں ہیں ان کے اس عقائد اور نظریات سے. ابھی بھی 74 کے بعد جب ہم نے ان کو 84 میں الگ کیا ہے عملی طور پر، تو اس کا ایک تو فائدہ ہوا ہے، ایک نقصان بھی ہوا ہے. نقصان یہ ہوا کہ نئی جو جنریشن ہے ان کو تعارف کروانا پڑتا ہے، یہ قادیانی ہیں، ان کو ہم نے 74 میں اس طرح کافر قرار دیا اور یہ مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ مسلمانوں جیسی اپنی حرکتیں کرتے ہیں، عبادات وغیرہ یا وہ باتیں زبان پہ قرآن حدیث کا رٹا لگاتے ہیں، لیکن ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بتانا پڑتا ہے، ابھی بھی لوگوں کو بتانا پڑتا ہے. رادر اس سے معاملہ زیادہ چھپ گیا ہے 84 کے بعد. مجھے یاد ہے 84 میں میری عمر 14 سال تھی، تو 70 کی میری پیدائش ہے. جب میں 84 کے بعد کہہ لیں 88 یا 90 میں علامہ شہید کے جلسے دیکھتا ہوں تو وہاں پر ختم نبوت کانفرنس ہوا کرتی تھی. لیکن 90s کے بعد آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے ختم نبوت کے کانفرنس یا جلسے. یہ معاملہ ایسا انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا، انہوں نے کہا مار کے سٹ دیتا سپ، ہوں کوئی نہیں، ہوں آؤ نور بشر تے فیصلہ کریے، اے بدعتی ہے، اے مشرک ہے، اے گستاخ ہے، آ جاؤ اللہ اللہ کریے. آپس میں جلسے ہوتے تھے ایک دوسرے کے خلاف. ختم نبوت کے موضوع پر جلسے ہی نہیں ہوتے تھے 90s سے لے کر 2010 تک. یہ 2010 سے اوپر آنورڈ آپ دیکھیں نا، زیادہ سوشل میڈیا جب ایکٹیو ہوا ہے. اب نئے سرے سے، ابھی مجھے صبح ایک پوسٹر آیا ہوا تھا پاکستان ہمارے گاؤں سے، میں شمس الدین جا رہے ہیں وہاں پہ، جو جی ختم نبوت کا. میں حیران رہ گیا دیکھ کے پوسٹر کہ ختم نبوت کے جلسے کی ہمارے گاؤں میں کیا ضرورت ہے. ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں وہاں پہ جب کھیلتے تھے جوان ہوئے. بہرحال اب کلیئر ہے معاملہ، اب کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جہاں تک وہ فیصلے کی بات ہے
फैसले को ये कहना कि ये सियासी फैसला है, उसका मानी बिगाड़ने वाली बात है, उसका जो असल है ना रूह बिगड़ जाती उस, क्योंकि लफ्ज गंदा है। सियासी फैसला हमारे यहाँ पर इन मानों में समझा जाता है कि 2 नंबर फैसला है। इसको ये ना कहें कि ये सियासी फैसला, इसके लिए अच्छे ये फिजिकल उसकी शक्ल है, इसको अलग करने की एक फिजिकल शक्ल है। ये ना कहें कि ये सियासी फैसला था, ये क्या था, अमली फैसला कह लें उसको। यानी अगर मैं आपके अल्फाज को इस तरह कहूं कि एक शरई फैसला, मैंने इस पे कोशिश की थी अपने मुताबिक बात करने की, लेकिन आपके अल्फाज यकीनन वो बेहतरीन है उनका चुनाव, कि एक शरई फैसला मिर्ज़ा साहब गुलाम अहमद कादियानी उन्होंने वो जो भी हरकत सरजद फरमाई उसकी वजह से वो आज खुद इस्लाम से खारिज हो गए। पहला तो ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद जब उलमा के नोटिस में आया तो उसके ऊपर उन्होंने शरई फैसले कुरान और हदीस की रोशनी में वो पब्लिक के सामने रखे। पाकिस्तान की असम्बली का ये फैसला जो था, ये उन शरई फैसलों के तनाजुर में उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ पहला कदम था। आखिरी भी नहीं मैं इसको कहता, ये पहला कदम था उसको मुआशरे में इम्प्लीमेंट करवाने की तरफ रियासती तौर पर। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं कि इम्प्लीमेंटेशन कह लें, या अगर कोई अंग्रेजी ना किसी को आती हो वो कहे कि भाई अमली फैसला, ये अमली फैसला है। उर्दू में इतलाक कह लें उसका करवाने के लिए। हाँ, ये अमली फैसला है। इसको सियासी फैसला तो कहना बुरा लगेगा क्योंकि सियासी फैसला लफ्ज अच्छा नहीं है। मिर्जाई आम तौर पर किसी के मुंह से गलत लफ्ज निकल गया ना, एक वो मुबशर हसन ने कह दिया या कोई वजीर दाखिला था उस वक्त, तो इन्होंने वो लफ्ज पकड़ा हुआ है। देखो वो कह रहा है सियासी फैसला था, सियासी फैसला, मतलब उसका ये निकालते हैं कि ये 2 नंबर फैसला था। भाई ये 2 नंबर फैसला नहीं था, ये अमली फैसला था। अमली फैसला मुसलमानों ने किया, भले वो जो कहना चाहता है मुबशर वजीर दाखिला, वो ये कहना चाहता है कि ये सियासी फैसला था, सियासी असर और सूख से करवाया गया। यानी सऊदिया ने कहा, दीगर हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं वहां से खबरें आ रही थी, तो मुसलमानों ने मिलजुल कर, जब ये वहां पर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी होती भुट्टो दौर में, तो ये मुसलमानों का एक इज्तिमाई फैसला था। उसको सियासी फैसला कह के ऐसा लफ्ज बोल दिया गया कि मिर्जाई उसको लेके उछालते फिरते हैं, ओ देखो तुम्हारे वजीर दाखिला ने कह दिया ये सियासी फैसला था, सियासी फैसला था। भाई ये सियासी फैसला नहीं है, ये अमली फैसला है, अमल का फैसला है। जो फैसला 1891 में हुआ था उसके अमल का फैसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई, मैंने आपकी मुकम्मल गुफ्तगू सुन ली है, शायद बीच में थोड़ा सा रह गया हो। अब से कोई 10 मिनट में सुन रहा हूँ। पहले आपने क्या गुफ्तगू की है मुझे नहीं मालूम। मैंने यही सवाल किया था यहाँ पर जब बात चल रही थी, हफीज़ साहब और चौहान जी कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने सवाल नहीं किया, बल्कि हमारे क्या नाम है उनका, इमरान चूचू का मुरब्बा, उन्होंने ये कहा था हाँ 74 के बाद जब ये फैसला हुआ तो बहुत सारी तलाक़ें पाकिस्तान में हुई। वजह उन्होंने ये बताई कि वजह ये थी कि पहले शादियां करते थे मुसलमान इनसे और वो उनसे, तो बहुत सारी तलाक़ें हुई। तो मेरे दिल में ये बात आई कि ये बात ठीक नहीं थी उन्होंने जो की। इस तरह से कैसे मुमकिन है कि फैसला के बाद लोगों ने इज्तनाब किया, उससे पहले ये तमाम एक साथ रहते थे और सारा कुछ, तो ये तो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में कुछ बात इस तरह से नहीं है। मैंने फिर सवाल किया तो कोई जवाब समझ में नहीं आया। रही बात, जितनी बात आपने की है, देखें भाई, मैं ये समझता हूँ, मैं जो समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप जो कह रहे हैं ना कि उसका अमली जामा जो है पहनाया, गलत बात। क्या अमली जामा पहनाया? ये भी नहीं है, माजरत के साथ। हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने इंतज़ाम को कंट्रोल किया, जो बदअमनी थी इनकी वजह से, कि बदअमनी ना पहले, काबिर तो पहले से थे, शरान मार पीट ये वो सारा कुछ, वो जो है अपना दबाव, अपने गुंडा राज, अपने फौज, अपनी ये
हर जगह रेशा जवानियाँ, हर जगह जो है वो मुसलमानों को तंग करना। तो उन्होंने एक इंतज़ामी फ़ैसला किया कि भाई देखो तुम लोग मुसलमान नहीं हो, ये आए दिन जो है सारा कुछ हो रहा है, अपने हुदूद को पहचानो, अपने हुदूद में रहो। और मुसलमानों को बता दिया कि भाई देखें बिल्कुल आप लोग ठीक हो, ये मुसलमान नहीं है, इनके ये हुदूद है, इनसे ऊपर ये नहीं आ सकते। ये फैसला हुआ है। अब ये कह देना कि पाकिस्तान ने इनको काफिर करार दिया, भाई कौन है वो असम्बली काफिर करार देना? वो तो शरीफ फैसला है, वो तो शरीफ फैसला है। जितने भी तल्ख बातें हुई हैं, जितने भी फसादात हुए हैं, वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि वो बच्चों को देखो वहाँ जा रहे हैं और वो अपने जो है वो पता नहीं पंपलेट लेकर आते हैं, वहाँ लड़ाई होती है, उनको मारपीट और पता नहीं कितने और वाक़यात हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को ज़ाहिरी बात है हुकूमत परेशान है इससे, मुसलमान परेशान है इससे, बन के हमारे साथ ये सारा कुछ हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और करो कुछ फैसला। तो फैसला ये इंतजामी कि इंतजाम अमन और अमान बरकरार रहे, मैं ये समझता हूँ। अच्छा लफ्ज़ है ये, उससे भी अच्छा है, अमली फैसले से भी ज्यादा इंतजामी फैसला आप कहें तो ये भी ठीक है। बहुत अच्छा आपने लफ्ज़ कहा है कि इंतजामी तौर पर। अमर भाई अमली क्या अमली भाई, एक फतवा है, ये गैर मुस्लिम है, ये मुसलमान है, और क्या है? और आप कहें कि इसको क्या कहते हैं कि नाफिज किया, क्या नाफिज किया? इनको कत्ल करो, इनको ये करो, वो करो? नहीं 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 नहीं, बल्कि उनको भी बचाया। अगर ये शरई फैसला होता तो कहता कि इनको कत्ल करो, बल्कि अपने अवाम को, अपने मुल्क को, अपने अमन को, उनको भी कहा कि सेव रहो। ये क्या तरीका है? मुसलमानों को भी सेव किया, उनको भी सेव किया, अमन अमान और अपने मुल्क के अमन अमान को और अपने अवाम को। भाई ठीक है, आप कादियानी हो, आप हिंदू हो, कुछ भी हो रहो, लेकिन अपने मजहब के साथ, अपने हुदूद को पहचान के। ये हर जगह आप मुंह मार रहे हैं। वरना अगर ये शरई फैसला होता, मोहतरम आप मुझे ये बता दीजिए, एक भी ऐसा फैसला नहीं आया कि भाई ये मुर्तद है, इनको कत्ल करो। चले जो बाद में ठीक, लेकिन जो जिन्होंने कबूल किया और वो मौजूद है, उनको क्यों कत्ल नहीं किया? जो पैदाइशी है वो तो ठीक है, ये क्यों फैसला नहीं आया? क्योंकि ये एक इंतजामी फैसला था, बस अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए। ये मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, आप बात कीजिए। इस पर पहले भी डॉक्टर इसरार ने भी यही बात कही थी कि सही फैसला अगर शरीयत की रूह से होता तो मुर्तद की सज़ा इस्लाम में कत्ल है, तो उस तरह का फैसला हमने किया नहीं। किसी मसलियत की बिना पे समझ लें या कमज़ोरी की बिना पे कह लें या किसी भी वजह से, जो सही फैसला शरीयत के मुताबिक बनता था, वो जो इनका हक था वो इनको दिया नहीं गया। इनको सिर्फ बस कह दिया गया कि ये नॉन मुस्लिम है और बस, यहाँ तक बात दुरुस्त है। लेकिन ये सही है कि ये अमली तौर पर एक फ़ैसला अमली किया गया, उसको या इंतज़ामी किया गया, उसको अमली जामा पहनाने के लिए कि भाई इनकी जो अलहदा पहचान है कि ये मुसलमानों से अलग हैं। बात तो वही है ना, इसके लिए अल्फाज कोई भी इस्तेमाल कर लें, मफहूम इसका वही है। जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अमली तौर पर वो आप कहीं कि कमा हक को उसका अदा नहीं हुआ, हक अदा नहीं हुआ, तो ये एक अलग बात है। लेकिन करने की कोशिश तो यही की गई है ना कि इंतज़ामी तौर पर आपको एक ऐसी कम्युनिटी अलग कर दी गई कि भाई ये है आपकी कम्युनिटी, आप मुस्लिम कम्युनिटी से अलग हैं। अमली तौर पर तो शक्ल यही बनती है ना, तो नाम उसका कोई भी रख लें या उसमें कोई अगर गुंजाइश थोड़ी बहुत हो तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई दफ़ा कमज़ोर फैसले भी हो जाते हैं, लेकिन है बहरहाल यही फैसला है। इसको ये दुरुस्त बात है, यही तो मैं कह रहा था कि आप तो ये सवाल कर नहीं सकते कि ये अदालत जो असेंबली ने फैसला शरई किया कि सियासी किया, क्योंकि आपको पता है कि शरीयत का क्या लेना देना है इस बात से। जो असेंबली है उन्होंने तो अपना उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, वो तो एक या मुकन्ना है या उसको आप दूसरा नाम दे लें, उन्होंने कानून बना के उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही करवानी है कि भाई ये है शक्ल। तो जी माशाल्लाह, मेरे ख्याल में पीर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जो है बड़ा बेहतरीन है, क्योंकि अगर इसको कानून को इम्प्लीमेंट करवाया जाता
تو وہ تو پھر ابو بکر صدیق نے جو امپلیمنٹ کر کے دکھایا وہی ہوتا. تو یہ جو ہے انتظامی امور میں ہی اس کو لیا جا سکتا ہے. بالکل بہترین مگر بھائی میرا بہترین. موقف یہ ہے کہ جب میں یہ سنتا ہوں کہتے ہیں کہ پاکستان نے اسمبلی نے ان کو کافر قرار دے دیا تو وہ بات تھوڑا سا جو ہے ذہن میں جو ہے وہ کٹک جاتی ہے اور اکثر ہمارے ساتھی یہی کرتے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے. کافر تو بھائی وہ کافر پہلے سے تھے. شرعاً وہ پہلے سے کافر تھے. انہوں نے کیا کافر قرار دینا تھا؟ بلکہ جو انہوں نے دنگا فساد شروع کیا ہوا تھا جس طرح سے آپ جانتے ہیں بہت سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں آئے دن ہم ان کو سنتے ہیں. ان سے بچاؤ کے لیے ایک ملک کے جو ہے باشندے آپس میں جو آئے دن ان کی جو ہے وہ یہ جھڑپیں ہوتی ہیں کیسے ان کو ختم کیا جائے دونوں امن کے ساتھ کیسے رہیں یہ تھا وہ بات. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ نرمی ہے. آپ دیکھیں گے فیصلے میں نرمی ہے ورنہ شرعی فیصلہ ہوتا تو بڑا سخت ہوتا جس کو پہلے میں کہہ چکا ہوں. عامر بھائی نے بھی کہا اور بتا یہ رہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا ہے. تو واقعتاً شرعی فیصلہ اگر ہوتا تو وہ ہوتا. اگر ہماری طرف سے یہ باتیں ہمیشہ بھئی تم کو پاکستان حکومت نے کافر قرار دے دیا. بھئی وہ کون ہے کافر قرار دینے والا؟ بھئی شریعت کے روح سے کوئی کافر ہوتا ہے کسی حکومت یا ملک کے روح سے نہیں اس کے اسمبلی کے روح سے نہیں. تو میرا موقف یہ ہے. السلام علیکم. میں بھی ایک عرض کرنی چاہتا سی اپنا عمر بھائی. میں عرض یہ کر رہا سی کہ جناب فرما رہے سن کہ انہاں نو کافر قرار دے دتا تے کیونکہ انہاں دے ایکٹیویٹیز جڑی مسلماناں ورگی تے سانو اپنی جڑی نویں جنریشن ہے انہاں نو دسنا پیندا ہے. مینوں اتنے 36 سال ہو گئے نے میں انہاں دی ایکٹیویٹیز کوئی ویکھی ہی نہیں نیو یارک چ. اگر کوئی ہور بندہ اس گل نو مطلب دسے مینوں تے مینوں نظر آوے. اس صرف میں ویکھیا کہ میں عرض یہ کر رہا سی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے یہاں پر ابھی عامر بھائی نے فرمایا تھا کہ ان کو کافر قرار دے دیا گیا لیکن جو کیونکہ ان کا عبادت کرنے کا طریقہ ان کا سٹائل جو ان سا وہ مسلمانوں سے ملتا جلتا ہے تو اس لیے ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ قادیانی ہیں یہ کافر ہے. تو اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے تو ان کو شاید پتہ نہ چلے. لیکن میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے 36 سال یہاں پر ہو گئے ہیں نیو یارک میں. میں نے ان کی ایکٹیویٹیز کہیں پر نہیں دیکھی. یہ لوگ کہیں پر کوئی تبلیغ کر رہے ہوں یا کوئی بتا رہے ہوں یہ ہم مسلمان یہاں پر تو نظر ہی نہیں آتے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ نظر آ رہا نا کہ یہ اگر میں تو یورپ میں نہیں گیا اگر گند ہے تو یہ صرف یورپ میں ہے یا سوشل میڈیا میں ہے جہاں تک میرا خیال ہے. الحمدللہ میرا خیال ہے کہ ہاں سوشل میڈیا آپ سب لوگوں کی وجہ سے ہمارے بچے یہاں پر ہی پلے بڑے ہیں یہیں پر ہی پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی ان کے بارے میں مجھ سے زیادہ پتہ ہے. گو کہ مجھے بھی 1 سال ہو گیا استعمال کرتے ہوئے ٹک ٹاک اور میں سن رہا ہوں الحمدللہ اپنے ہی بھائیوں کی ساری گفتگو اور کافی پتہ چلا ہے ان کے عقائد کے بارے میں. لیکن مجھے کیونکہ میں اپنے بچوں سے کبھی بات نہیں ہوئی تو میری 1-2 بار ہوئی ہے تو میری بیٹی مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہے کہ یہ قادیانیت کیا ہے. میں یہ بس عرض کرنا چاہ رہا تھا. رانا صاحب یہ تھوڑا لفظ نا درست کر لیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے عملی طور پر انہوں نے کبھی یہ نظر ہی نہیں آئی ان کی کوئی ایکٹیویٹی. اصل بات ہی یہ ہے نا اگر ان کی کوئی الگ ایکٹیویٹی نظر آئے گی تو آپ کو پتہ لگے گا نا یہ الگ کمیونٹی ہے. وہ اپنی جو انفرادی ایکٹیویٹی ہے جس میں انفرادیت پائی جاتی ہو اس کو وہ آپ سے چھپا لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں جرمنی گیا وہاں پر شادی تھی ان کی تو وہاں پر میں نے دیکھا مسیح موعود نے یہ فرمایا مسیح مسلم موعود نے یہ فرمایا مسیح موعود نے یہ فرمایا. وہ لگے ہوئے تھے یب کر رہے تھے. وہاں پر پتہ چل جاتا ہے فنکشن میں آپ جائیں جو میزبان ہے اگر وہ قادیانی ہے تو وہاں پتہ چل جائے گا آپ کو. لیکن وہ بھی پہلے الرٹ ہو جائیں گے کہ ہاں بھائی میں تو اکیلا تھا نا مسلمان. وہ تو میں نے پہلے ہی اپنے کزن کو کہا سارے کافر اکٹھے ہوئے کہ مسلمان بلائے پر میں تو اکیلا تھا انہوں نے پرہیز نہیں کیا. اگر وہاں پر مکس گیدرنگ ہوتی تو وہ مسلم موعود اور مسیح موعود کا نام تک نہ زبان پہ لاتے. اگر کوئی پارٹی ایسی ہوتی جس میں مکس گیدرنگ ہوتی تو وہ اپنی آئیڈینٹی نہیں کرواتے اپنی الگ شناخت نہیں کرواتے. اس سے وہ پرہیز کرتے ہیں.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کی سرگرمیاں الگ سے نظر اس لیے نہیں آتی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے دائیں بائیں گھوم رہے ہوں، آپ سے گفتگو بھی کر رہے ہوں. اب ہر بندے کو آپ پوچھتے تھوڑی ہیں جوڑ کے اوے ڈاکومنٹ چیک کرا تو کہہ دیا نہیں کہ مسلمان. تو آپ لیکن عامر بھائی میں نے یہاں پر ان کی کوئی عبادت گاہ دیکھی نہیں ہے، اسپیشلی جب میں کوئنز میں رہتا ہوں. میں نے ہوتا ہے نا کوئی مطلب یہاں پر اہل حدیثوں کی ہیں، بریلویوں کی ہیں، دیوبندیوں کی، سب کی ہیں یہاں پر عبادت گاہیں. یہ ٹھیک ہے، ہیں تو تعداد میں تو اتنے تھوڑے کہ عین ممکن ہے کہ وہاں پر کوئی عبادت گاہ نہ ہو، سینٹر ان کا نہ ہو، مرکز نہ ہو بنا ہوا. لیکن یہ کہیں کہ وہاں پر بندہ پایا ہی نہیں جاتا، نہیں، یہ غلط ہوگا، کیونکہ بندے ضرور ہوں گے. ان کی کوئی الگ سے عبادت گاہ نہیں انہوں نے بنائی ہوگی. عبادت گاہ بنانے کے لیے تو کم از کم کوئی 20 30 40 بندے ہوں گے. امریکہ میں، یورپ میں تو یہاں پر 20 بیٹھ کے یار ہم گھر میں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو مل کے نہ کر لیا کریں یہاں پر. چلو جی یہ خرید لو یا اس کو کرائے پہ لے لو، وہ تو بعد کی بات ہے. اکا دکا بندے تو ان کے لو یا اس کو کرائے پہ لے لو، وہ تو بعد کی بات ہے. اکا دکا بندے تو ان کے موجود ہی ہوں گے دائیں بائیں آپ کے. لیکن جب وہ آپ کو کہیں گے رانا صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے رانا صاحب، اللہ کا کرم ہے رانا صاحب، بال بچہ ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ نے بدل پایا رانا صاحب، آپ کہیں گے وہ مسلمان ہے. اب ہر بندے کو آپ پوچھیں گے تھوڑی کیا دراہ چار ہے رکال کے وہاں مرزا کدے نہیں تھے. تو پھر اس لعنت بندہ پاوے ہو یہ مذہب تے جڑا بندہ دس ہی نہ سکے کسی نو، یہ کی مذہب ہویا؟ اصل میں تو ان پہ تو اتنا شدید فرض ہے جس سے وہ غافل ہیں کہ میں حیران ہو گیا. کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا مرزا صاحب نے اسی توضیح المرام کتاب کے دباچے میں، جس میں یہ پاک تسلیس والی میں بات دیکھ رہا تھا، تو وہاں پر دباچے میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جو عیسائی ہیں وہ تو پچھلے 10-15 سال سے کہہ رہے تھے، ہندوستان کے اخباروں میں لکھ رہے تھے، عیسائیوں کی خبریں آ رہی تھیں کہ اگلے 10-15-20 سالوں میں مسیح ابن مریم کا نزول ہونے والا ہے. وہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول مانتے ہیں کہ اسی وقت میں ہونے والا ہے. تو ان کو تو ماننا چاہیے تھا، انہوں نے کیوں نہیں مجھے مانا؟ مرزا صاحب کہتے ہیں مسلمان تو قیامت سے پہلے کی نشانی مانتے ہیں، بالکل قیامت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ قیامت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان کو تو سب سے پہلے چاہیے یہ اپنی الگ آئیڈینٹی کروا کے ہر کرسچن کے گلے پڑیں اور پکڑ کے ان کو کہیں اوے دیکھو تمہارا تو انتظار بالکل آیا ہوا تھا، دیکھ لو آ گیا ہمارا، یہ ہے مسیح موعود. یہ اتنے مطلب پتہ نہیں کس طرح کا ان کو لفظ کہنا چاہیے. یہ کسی طرح منہ نہیں کرتے، یہ کسی کمیونٹی کی طرف نہیں جاتے. جو اماں ملی تو کہاں ملی، تیرے جرم خانہ خراب کو میرے اوے بندہ نواز میں. آتے ہیں تو مسلمانوں کے پج آتے ہیں، مسلمانوں کے، اللہ کے نبی کی امت کو نقصان پہنچانے کے لیے. جس طرح خنزیر گھس جاتا ہے نا اس میں کماد میں فصل تباہ کر، آتے ہیں مسلمانوں کی امت کی طرف، نبی کی امت کی طرف آتے ہیں بھاگ کے. پہنچو وہی گلاں اور جاؤ جا کے کرسچنوں کو کہو، مرو جا کے ہندوؤں کو کہو اس کا دعویٰ کہ میں کرسچن اتار ہوں، جاؤ ہندوؤں کو جا کے تبلیغ کرو. نہیں، پاج مسلمان نال. کیوں؟ مسلمان اپنے پچھلا جو ان کا ماضی ہے مسلمانوں کا، اس کے سب سے ورسٹ پیریڈ سے گزر رہے ہیں. 14 صدیوں کا جو مسلمانوں کا سفر ہے نا، ان میں سب سے برا پیریڈ اب گزر رہا ہے. یعنی پستی کی انتہا ہے، پستی حد کا کوئی گزر نہ دیکھے. مسلمانوں کا جو پستی ہے نا وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. پوری دنیا میں دیکھ لیں، ابھی ذاکر نائک بھی پچھلے ہفتے ہے تو وہ بھی یہی بات کر رہے تھے نا کہ پوری دنیا میں دیکھ لیں جتنے مسلم ممالک ہیں کیا کر سکتے ہیں، کمزور ہیں نا، عملی طور پر تو کمزور ہیں. اگر کمزور نہ ہوتے تو کوئی سوچ سکتا ہے کسی ایک مسلمان ملک پر، بھلے وہ اپنا الگ ملک ہے اس کا، کسی ایک مسلمان ملک پر کیا ایک مسلمان فرد کو کوئی غیر مسلم حملہ کرے، اس کی عزت لوٹے، اس کی جان کو یا اس کے مال کو لوٹے؟ مسلمان اس کو پڑ جاتے ہیں. یہاں پر قبضہ کیے رکھا ہے 20 سال افغانستان میں، قبضہ کیے رکھا ہے عراق پہ. تو مسلمان کمزوری کی وجہ سے نہیں بول سکے. انہوں نے چلیں اپنی طور پہ جہاد کر کے اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے واپس لے لیا اپنا ملک، لیکن قبضہ تو رہا ہے نا ان کا 20 سال پہ وہاں پہ.
تو کمزور تو ہیں مسلمان. تو اس لیے کیونکہ یہ وسط پیریڈ سے گزر رہے ہیں مسلمان، تو مرزائی پہنچ ہیں دفتر ادھر نہیں جاتے، کرسچنوں کی طرف، ہندوؤں کی طرف مرو، ادھر جاؤ، جا کے انہوں تبلیغ کرو. لیکن علمی طور پر بھی اور طاقت کے لحاظ سے بھی کمزور ہے. اگر یہ طاقت کے لحاظ سے مان لیں وہ جو اندلس کی حکمرانی تھی وہ ہوتی، گردنیں کٹنی تھی ان کی گردن کٹنی تھی سب کی مرزائیوں کی. وہ جو ڈاکٹر سرار کہتے ہیں اور پھر اسکانی بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ مرتد کی سزا ان پہ امپلیمنٹ ہونی تھی اگر مسلمان طاقت میں ہوتے. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلمان کمزور ہیں، تو چلو انہوں نے گمراہ کرو، انہوں نے گھر ڈاکہ مارو، حالانکہ کرنا تو چاہیے دوسری قوموں کو بھی.